प्रभुलाई धन्यवाद होस् यस समयको लागि आज स्पोर्ट्स डे that everything we start from the word of God, we start from the prayer. I think that's very good. हामी अलिकति प्रभुको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ Judges after Joshua, Judges 6. So we talk about Gideon, okay? You know what is the meaning of Gideon? कसैलाई याद छ? तपाईलाई याद छ गिडियोनको अर्थ के हो? Okay, Gideon, okay? The meaning of Gideon is mighty man, okay? Mighty warrior, okay? Gideon को अर्थ हो एकदमै शक्तिमान व्यक्ति, है? एउटा लडाकु, शक्तिमान लडाकु, mighty man. जब हामी यहाँ पढ्छौँ, यहाँ बाइबलले भन्छ तपाईहरुको नेपालीमा छ भने पढिराख्नुहोस्, म विशेष युथहरुको लागि अलिकति अंग्रेजीमा पनि पढिराखेको छु. Shall we read from verse 1, 6. The Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years he gave them into the hands of Midianites. Because the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelter for themselves in mountain clefts, caves, and strongholds. Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and other eastern people invaded the country. They camped on the land and ruined the crops all the way to Gaza and did not spare a living thing for Israel, neither sheep nor cattle nor donkeys. They camped up with their livestock and their tents like swarms of locusts. It was impossible to count them or their camels. They invaded the land with ravage it. Midian so improvised the Israelites that they, impoverished the Israelites that they cried out to the Lord for help. अब हामी यहाँ के देख्छौँ भने नि the condition है the इजरायलीहरुको कन्डिसन चाहिँ कस्तो थियो भने मिद्यानीहरुबाट चाहिँ सताइएको they were attacked by Midianites, the enemies of Israelites. Why, you know? Because they did evil in the eyes of God. परमेश्वरको नजरमा नि इजरायलीहरुले पाप गरेको कारणले गर्दा मिद्यानीहरुले उनीहरुलाई आक्रमण गरे. Okay? So whenever we go away from the way of God, the devil always, attacks us. That's we have to know, If we are on the right track, if we are following the Bible, the Word of God, we are always protected. But as we go away from God and we, live as the world lives, the devil is very cunning. He's like a roaring lion, Bible says, He's always ready to, consume us. हामी जब परमेश्वरको बाटोदेखि नि अलग भएर जान्छौँ नि त्यति बेला शैतानले मौका पाउँछै पाउँछ. जब हामी परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँछौँ हामी प्रभुको छत्रछायामुनि जहिले पनि सुरक्षित रहन्छौँ. आमेन. तर जब हामी प्रभुदेखि टाढो रहन्छौँ शैतानले हामीलाई आक्रमण गर्छै गर्छ. त्यसकारण इजरायलीहरूले पनि परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरे अनि मिद्यानीहरुद्वारा उनीहरुको शत्रुद्वारा उनीहरुलाई के भएको छ यहाँ यति डरलाग्दो प्रकारले अट्याक भएको छ. Midianites were, they were so evil that they did not leave anything for Israelites. Not cattle, not sheep, no crops. So they were literally in poverty. In your American languages, they were on the street actually. They were homeless. बुझ्नुहुँदैछ? हामीले अमेरिकाको भाषा बेर हुन्छ होमलेस हो उनीहरु चाहिँ. They were really homeless. They didn't have anything, They used to sleep on the mountains, in the caves. They were so fearful. एकदम डराइराखेको थिए. गुफाहरुमा लुकेर बस्थे उनीहरु. उनीहरुको केही पनि थिएन इजरायलीहरुको. Why, because they did evil in the eyes of God and they were attacked by Midianites. हामीले जान्नुपर्छ कि जब हामी परमेश्वरको बाटोदेखि टाढो रहन्छौँ नि every evil fall upon us.
So, sometimes I surprise when I see homeless in America. If you talk about India, it's fine. If you talk about Pakistan, it's fine because there's so much of poverty, so much of corruption. Okay? यहाँ नि मलाई यो होमलेसहरू देख्दा छक्कै लाग्छ क्या है हाम्रो अब नेपालमा इन्डियामा भए त ठिकै छ अब उता गरिबी छ हैन तर why people are homeless here in America? America is a Christian country because people do not follow Christ. That's the main reason. People do not follow Christ. They do not follow church. They do not go to fellowship. Slowly they go to the world and get into the drugs. They get into the bad fellowship and they miss every facility, every opportunity the government has given. And at the end they become homeless. आज नेपालीहरू पनि होमलेस हुँदैछ हामीलाई याद छ बुझ्दैछ यहाँको मानिसहरू एउटा क्रिस्चियन देश हो यो यति धेरै चर्चहरू छ तर संगति जाँदैन चर्च जाँदैन स्लोली स्लोली उनीहरू नराम्रो खाने आदतहरूमा ड्रग्सहरूमा यस्तो थुप्रै कुरामा जाँदै गर्दा उनीहरू बदमास गर्दै जान्छ अनि बिस्तारै उनीहरू होमलेस हुन्छ बुझ्दैछ अनि आज Israelites, they are chosen people by God. You know, Israelites, Jews people are chosen by God, but they did evil in the eyes of God and they were like homeless people now. सबै प्रकारले उनीहरूको केही पनि they have nothing at all. उनीहरूको केही पनि छैन अब यति साह्रो मायाको अवस्थामा छ हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि है shall we go further? The beautiful thing what Israelites did एउटा सुन्दर कुरा इजरायलीहरूले गरेको छ के छ भने shall we read from verse 7 7 देखि when the Israelites cried out to the Lord because of Midian he sent them a prophet who said this is what the Lord the God of Israel says I brought you up out of Egypt out of the land of slavery. I rescued you from the hand of the Egyptians, and I delivered you from the hand of all your oppressors. I drove them out before you and gave their land. I said to you, I am the Lord your God. Do not worship the gods of the Amorites, in whose land you live, but you have not listened to me. कस्तो कुरा छ हेर्नुहोस् त यहाँ जब नि इजरायलीलाई दुःख पर्यो नि इजरायलीले परमेश्वरमा पुकारा गर्यो भन्छ when they were in trouble they cried unto the Lord. So this is the very thing we need to do in our life because our hope is only God. हाम्रो लागि नि एउटा आशा चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ कि हामीले उहाँमा पुकारा गर्नुपर्छ यहाँ बाइबलले यसरी भनेको छ हेर्नुस् त 7 पददेखि मिदियानीले सताएकोले इजरायलीहरूले परमप्रभुलाई पुकार्दा उहाँले तिनीहरूमा एउटा अगमवक्ता God sent a prophet एउटा अगमवक्ता पठाउनु भयो उसले के भन्दैछ परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको यो बानी छ मैले तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिस्रबाट निकालेर ल्याए मैले तिमीहरूलाई मिस्रीहरूको हातबाट तिमीहरूलाई सताउने सबै हातबाट छुट्याए मैले तिनीहरूलाई तिमीहरूको सामनेदेखि धपाए र उनीहरूका देश तिमीहरूलाई दिए मैले तिमीहरूलाई भने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हो तिमीहरू बसोबासो गरिरहेको एमोरीहरूको देशको देवताहरूको सेवा नगर Do not worship the gods of Amorites, but you did not listen. Now, what was the sin of Israelites? They were worshiping the gods of Amorites. They were worshiping the gods of Amorites. They were not worshiping God, their God. यिनीहरूको पाप के थियो याद छ तपाईहरुलाई यिनीहरूले एमोरीहरूको देवतालाई पूजा गरिराखेको थियो आफ्नो परमेश्वरलाई बिर्सेर है बुझ्नुहुँदैछ आफ्नो परमेश्वरलाई जुन परमेश्वरले उनीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्यायो 430 वर्षको बन्धुआईबाट निकालेर ल्यायो उहाँलाई बिर्सेर उनीहरूले एमोरीहरूको देवतालाई पुजिरहेको थियो Who is the gods of Amorites? The gods of Amorites is the gods of the world.
You know, that could be the money. That could be the power. That could be the prestige. That could be the sins we are following. You know, हेर्नुहोस् है, यो एमोरीहरूको देवता चाहिँ के हो त? यो चाहिँ संसारको देवता हो. साँच्चै नै हामी देवता त पुजेको छैन. We have left मूर्ति पूजा, होइन? We have left idolatry. We are from Buddhist background. We are from Hindu background. Of course, we are not following the idols. But idols could be your what? Your greed for money. Your love for the world. So many things. It could be pornography. It could be so many things. But you should understand, blessings should not be an obstacle to worship God, to follow God. त्यो आशिष चाहिँ नि हाम्रो निम्ति बाधा हुनु हुँदैन परमेश्वरलाई पछ्याउनको निम्ति. त्यो चाहिँ कारण हुनुपर्छ. परमेश्वरले मलाई यति धेरै आशिष दिनुभयो, म प्रभुलाई नै पछ्याउँछु. आमेन. यो इजरायलीहरूले बुझ्नु सकेन. The Israelites could not understand the blessings in Canaan. उनीहरूलाई सबै परमेश्वरले दिएको थियो, but still they forgot their God and they started following the idols, following the gods of Amorites, foreign gods. They were not following their God, Jehovah. परमेश्वरलाई बिर्सेर इजरायलीहरूले चाहिँ के गरे? संसारको देवता देवीलाई पुज्न लागे. त्यत्रो परमेश्वरले उनीहरूलाई मिस्रीहरूको बन्धुआबाट निकालेर ल्याएर यत्रो कनानमा ल्यायो. सबै प्रशस्त आशिष थियो. But the saddest part was they forgot the God who brought them out of slavery, brought them to the land of honey and milk. They forgot that God. जुन परमेश्वरले नि उनीहरूलाई ल्याए नि त्यो परमेश्वरलाई नै उनीहरूले बिर्सिहाल्यो. That was the problem. अब के हुँदैछ भन्दा नि जब we talk about Gideon, यहाँ भन्दैछ हेर्नुहोस् है, let's read it out, okay? From verse 11, this is the story of Gideon, okay? यो गिडियोनको कथा मिठो छ है. 11 देखि है. अब परमप्रभुका दूत आएर अबिएजेर योआसको ओप्रा भन्ने ठाउँको फलाटको रुखमुनि बसे. यहोशूको छोरो गिदोन चाहिँ मिद्यानीहरूबाट लुकाउनलाई दागको कोलमा गहुँ चुड्दै थिए. See what Gideon is doing. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abijahite, where his son Gideon was threshing wheat in a wine press to keep it from the Midianites. You know, Gideon, what is the meaning of Gideon, you know? Mighty warrior. सबैले भन्नुहोस् त mighty warrior. वाह है. गिडियोनको अर्थ चाहिँ हो शक्तिशाली योद्धा. आमाहरूले भन्नुहोस् शक्तिशाली योद्धा. हालेलुया. तर यो गिडियोन के गर्दैछ? लुकेर गहुँ चुड्दैछ. Lukera, he is hiding from Amorites. What the mighty man is doing, mighty warrior doing, he is just hiding himself, you know, and he is trying to press some wheat for his livelihood. हैन. अलिकति गहुँ भने के हुन्छ? सायद हामी त यहाँ गहुँ पो खाँदैनौँ होला हैन. गहुँ त सुँगुरलाई दिन्छौँ हैन त? गहुँ त प्राय मान्छेले खाँदैन. खाइहाल्यो भने अलिअलि पिठो है बनाएको हामी लिन्छौँ. तर उसले के गर्दै लुकेर अमालेकीहरूबाट उसले के गर्दै थियो? अलिकति गहुँ चुड्दै थियो है, ताकि अब खाएर बाँचौँ भनेर. The mighty man is hiding himself from Amorites. A mighty warrior is hiding himself from Amorites. प्रिय आज म तपाईलाई के भनिरहेको छु भने जब हामी प्रभुदेखि टाढो हुँदै जान्छौँ, हामी लुक्न थाल्छौँ. जब हामी हाम्रो जीवनमा पाप गर्न थाल्छौँ नि, हामी लुक्न थाल्छौँ.
किनकि we feel guilty, we feel fearful about enemies. जब हामी पाप गर्दै जान्छौँ, if we keep on sinning, if we keep on doing evil in the eyes of God, we hide ourselves from the presence of God because of the fear of the devil. शैतानको नि दुष्टको डरले गर्दा हामी पापमा जीवन बिताउँदै गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने हामी लुक्न थाल्छौँ. अब हामीले यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि अब एक दुईवटा कुरा म भनेर सकिरहेछु. There is an enemy, okay, before Gideon, okay. गिडियोनको अगाडि एउटा शत्रु छ, मिडियानीहरू है. मिडियानीहरू के छ? शत्रु छ. There is a battle to fight. एउटा लडाई लड्नु छ प्रियहरू. गिडियोनको अगाडि हेर्नुहोस् है. There is battle, there is struggle, there is war before Gideon. And Gideon is hiding himself. गिडियोनले आफैलाई लुकाइराखेको छ प्रियहरू. तर प्रभुले अब त्यहाँ आएर के भन्छ हेर्नुहोस् त. प्रभुले आएर भन्छ 12 मा, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. कति सुन्दर कुरा भनेको छ हेर्नुहोस् त 12 पदमा. तब परमप्रभुको दूतले गिडियोन कहाँ देखा परेर तिनलाई भने, तँ वीर मानिस होस् र परमप्रभु तँसँग हुनुहुन्छ. आमेन. गिडियोनले नि बिर्सिसकेको थियो ऊ वीर मानिस भनेर नि. उसले बिर्सिसकेको थियो म एउटा शक्तिशाली मानिस हुँ, योद्धा हुँ भनेर उसले बिर्सिसकेको थियो. तर परमप्रभुले आफ्नो दूत पठाएर त्यहाँ भन्दछ, ए गिडियोन तँ चाहिँ के हो? वीर मानिस होस्. यु आर अ माइटी वारियर, माइटी म्यान. र आज म तपाईँलाई भनिराखेको छु, हामी पनि विभिन्न परिस्थितिबाट गइराखेको छौँ होला होइन. हाम्रो अगाडि पनि लड्नुपर्ने लडाइँहरू छ होला, धेरै बाधा विघ्नहरू छ होला. अनि कतिचोटि हामी जीवनमा डराइ पनि राखेका छौँ के गर्नुपर्ने. There could be wars to fight, battles to fight. We have been going through so many struggles and problems, and we do not know what is next. But the Bible says, you are a mighty man. You are a mighty warrior. हैन. कति सुन्दर कुरा छ हेर्नुहोस् त. यो जीवनमा लड्दै जाँदाखेरि, अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि, केही कुरो नजान्दै गर्दाखेरि यहाँ गिडियोनलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, तँ चाहिँ एउटा शक्तिमान, एउटा शक्तिशाली, एउटा वीर योद्धा हो. आज बिहानी पख हजुरहरूलाई पनि म भनिराखेको छु, हाम्रो परिस्थिति जस्तो सुकै होला, केही छैन. तर प्रभुले आज हामीलाई फेरि पनि एकचोटि यो बताउन चाहनुहुन्छ, चाहे आमाहरू होस्, चाहे बाबुहरू होस्, चाहे जवानहरू होस्, whether we are leaders, whether we are parents and young generation, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, तिमी चाहिँ के हो? वीर मानिस. Amen. You are a mighty man. प्रभुले चाहिँ यो कुरा हामीलाई भन्नुहुन्छ. अब हामी सबै मिलेर भनौँ त, म वीर मानिस हुँ. Hallelujah. I am a mighty man. हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ प्रभुमा चाहिँ शक्तिशाली छौँ. हाम्रो परिस्थिति जस्तो सुकै होस् है, मान्छेले हामीलाई जस्तो सुकै सोचोस्, तर याद गर्नुहोस् हामी चाहिँ वीर मानिस छौँ. तपाईँलाई याद छ, हामीले पछ्याएको परमेश्वर चाहिँ नि सकारात्मक प्रभु हुनुहुन्छ. आवर गॉड इज गॉड अफ पोजिटिभनेस. उहाँले कहिले पनि हामीलाई नि निराश बनाउनुहुन्न हो. हामीले पाप गर्छौँ तँ खतम भइस् भन्नुहुन्न है. मान्छेले हामीलाई बरु तैँले पाप गरिस् तँ खतम भइस् है. तर परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई उठाउनुहुन्छ. आमेन है. परमेश्वरले हामीलाई जहिले पनि हाम्रो अवस्थादेखि उचाल्नुहुन्छ. अनि उहाँले हामीलाई बताउनुहुन्छ, छोरी तिमी चाहिँ एउटा वीर छोरी हो मेरो, छोरा तिमी चाहिँ मेरो वीर छोरा हो. यु आर अ माइटी म्यान, यु आर अ माइटी वुमन भनेर प्रभुले आज बताउन चाहनुहुन्छ. आमेन. त्यसकारण आज बिहानी पख आज म सेफ लाइफ चर्च मण्डलीमा भएका प्रियलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू चाहिँ प्रभुको निम्ति वीर योद्धा हुनुहुन्छ. हालेलुया. तपाईँहरू वीर आमाहरू हुनुहुन्छ. हालेलुया.
तपाईहरु वीर बाबुहरु हुनुहुन्छ आमेन अनि यु आर माइटी यङ पिपल तपाईहरु शक्तिशाली तपाईहरु के हुनुहुन्छ जवानहरु हुनुहुन्छ आमेन अब यो कस्तो बेला आयो भन्दाखेरि चाहिँ इस्माइलीहरुले हैन सरी के रे मिद्यानीहरुले उनीहरुलाई एकदमै हेपी राखेको बेला पनि गाह्रो भएको अवस्थामा अब त्यसपछि के भन्दैछ हेर्नुस् त म तपाईलाई पढिदिउँ अगाडि बढेर जाँदाखेरि गिडियोनले भन्दैछ 13 पदमा पार्डन मी माई लर्ड गिडियोन रिप्लाइड बट इफ द लर्ड इज विथ अस हु हैज ऑल दिस ह्यापन टु अस where are all his wonders that our ancestors told us about when they said did not Lord bring us up out of Egypt but now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian यहाँ के भन्दैछ भने गिदियोनले भन्छ हजुर सुन्नुहोस् परमप्रभु साँच्चै नै हामीसँग हुनुहुन्छ भने त यी सबै कुरा हामीलाई किन भएको उहाँका ती सबै आश्चर्य कामहरू के भए जो हामीले आफ्नो पुर्खाबाट सुनेका छौँ जसले भन्थे के परमप्रभुले हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको होइन तर अब त परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र हामीलाई मिद्यानीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ गिडियोन अझै पनि निराश छ है यु आर अ माइटी म्यान भन्दैछ बट स्टिल गिडियोन इज डिस्ट्रेस्ड डिस्करेज है खै त अब परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको जस्तो छ होइन कोही बेला हाम्रो सिचुएसन्सहरुमा यो कुराहरु आउँछ नि समटाइम वी फिल लाइक दैट गॉड हैज फॉरसेकन अस तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त्यसपछि हेर्नुस् त बाइबलले बताउँछ 14 पदमा 14 verse 14 तब तिनीतिर फर्केर परमप्रभुले भन्नुभयो जा इजरायललाई मिद्यानीहरूको हातदेखि छुट्याउनलाई तमा भएको बल प्रयोग गर तँलाई म पठाउने छु वाह यहाँ के भन्दैछ हेर्नुस् त 14 मा Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? अब प्रभुले यहाँ भन्दैछ गिडियोनलाई गिडियोनको उत्तर दिएको छैन है किन यस्तो भयो कस्तो भयो भने दिएको छैन तर गिडियोनलाई भन्दैछ तमा भएको के गर बल प्रयोग गर हैन ओके तमा भएको बल प्रयोग गर इजरायललाई छुट्याउन मिद्यानीहरूको हातबाट तँलाई पठाउने म नै हो हालेलुया के भन्दैछ भने इफ यु आर अ माइटी म्यान use the strength you have है यदि तो शक्तिशाली व्यक्तित्व होस् भने तँमा भएको के गर बल प्रयोग गर प्रिय आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु if we are mighty people we have that strength we have that strength and that strength is the power of the Holy Spirit okay किनकि बाइबलले भन्छ कि जब पवित्र आत्मा आउनु हुनेछ तिमीहरूले के पाउनेछौ अरे शक्ति when the Holy Spirit will come you will receive the power how we are mighty man mighty people is not because we are mighty because our God is mighty amen and he supplies that might he supplies that strength हामी कसरी चाहिँ प्रभुको निम्ति शक्तिशाली व्यक्तित्व हौं भने किनकि हामी आफै चाहिँ भएको हैनौ शक्तिशाली तर हाम्रो प्रभु शक्तिशाली हुनुहुन्छ हालेलुया अनि उहाँले नै त्यो शक्ति तपाई अनि मलाई पठाउनुहुन्छ अनि त्यो शक्ति चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति हो हालेलुया अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ यो गिडियोनलाई है अब तमा भएको बल प्रयोग गर म आज तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि प्रभुले हामी सबैलाई नै दान अनि वरदानले भर्नु भएको छ आमेन हेर्नुस् है प्रभुले कतिलाई 5 कतिलाई 2 बाइबल अनुसार अनि कतिलाई 1 पनि दिनु भएको छ हामीलाई प्रभुले God has given us gifts God has given us talents हामीलाई दिनु भएको हरेक कुरालाई हामीले प्रभुको निम्ति चलाउनु पर्छ आमेन म तपाईलाई एउटा सानो एक्जाम्पल बताऊ म चाहिँ वास्तवमा म्युजिशियन हो I started my ministry as a musician but before believing in Christ I used my music even for the world I used to listen play okay but at the age of 20 I realized that the talent the gift whatever God has given me I should use it for the glory of God and that's the way
we started a small ministry called Hyssop Ministry. So I just started that music to glorify God and to share the good news of Jesus to the world. तपाईलाई मैले मेरो सानो साक्षी भन्दै गर्दा नि म चाहिँ एउटा संगीतकार थिएँ अनि संगीतकार हो मैले संगीतकारकै रूपमा सेवाकाई सुरु गरेको अनि 20 वर्षको उमेरमा मैले मेरो म्युजिक प्रभुलाई अर्पण गरेर अनि गीतद्वारा संगीतद्वारा चाहिँ प्रभुको महिमा गर्नलाई सुसमाचार सुनाउनलाई के गरे आफूलाई अर्पण गरे अर्को भाषामा भने मैले मेरो गिफ्टलाई प्रभुको निम्ति प्रयोग गरे बुझ्नुहुँदैछ आज प्रभुले हामीलाई पनि God has given us different gifts. But the most beautiful gift you have is your life. Your life is the best gift God has given you. परमेश्वरले तपाईलाई नि सबैभन्दा सुन्दर उपहार वरदान चाहिँ तपाईको जीवन दिनुभएको छ हालेलुया अब यो जीवनलाई चाहिँ हामीले प्रभुको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ we have to use our life for the glory of God हाम्रो जीवनलाई चाहिँ संसारको लागि होइन शैतानको लागि होइन दुष्ट कुराहरुको लागि होइन तर यो जीवनलाई चाहिँ हामीले प्रभुको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ आमेन त्यो कुरा आज हामीले सिक्नुपर्छ प्रिय young people God has given you a beautiful young life you have to use it for the glory of God not for the world not for the worldly pleasures not for yourself but you have to use it for the glory of God बुझ्नुहुँदैछ आज many young people are into the drugs young people are into different kinds of habits which doesn't really glorify God अहिले हामीले हेर्दै गयो भने एकदमै सेन्सिटिभ इश्यूजहरु छ केटी केटी बिहा गर्ने केटा केटा बिहा गर्ने है गे होमोसेक्सुअल को कुराहरु we have to see into the Bible what exactly it talks about so we need Bible says you are the temple your body is the temple of the Holy Spirit भनेको छ हामी चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हौ our body itself and where actually the Holy Spirit lives हामी यो चर्चको कुरा गर्छौ तर पहिला चर्च चाहिँ हामी हौ we are the church okay we are the temple so यो बडीलाई चाहिँ हामीले फाल्टो कुरा राख्ने हैन यहाँ भित्र प्रभुलाई राख्नुपर्छ हामीले God should reign over our life बुझ्नुहुँदैछ so बाइबलले भन्छ गिडियोनलाई तिमीमा भएको बल प्रयोग गर मैले पठाक्छु तिमीलाई okay so second ma म भन्न चाहन्छु use it for the glory of God your life and the talents the skills the gifts you can use it for the glory of God आज प्रभुले हामीलाई जति कुराहरु दिनुभएको छ यसलाई हामीले प्रभुको महिमाको निम्ति चलाउनु पर्छ आमेन गिडियोनले भन्दैछ 15 पदमा गिडियोनले उत्तर दिए 15 verse 15 हजुर सुन्नुहोस् म कसरी इजरायललाई बचाउन सक्छु है मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस् त्यो मनुष्यको सबैभन्दा कमजोर छ र मेरो पिताको घरानामा सबैभन्दा सानो छु भनेर भन्दैछ त्यहाँ गिडियोनले कसरी भन्छ हेर्नुहोस् but how can I save Israel my clan is the weakest in Manasseh and I am the least in my family so he shares about his weakness I'm not from the big family also I don't have good background yeah but does really God care about your background हैन के परमेश्वरले तपाईको पृष्ठभूमि तपाईको घरानालाई हेर्नुहुन्छ र प्रभुलाई चलाउनको निम्ति नो नेभर है हामी पो मान्छेहरु पृष्ठभूमि हेर्छौं हैन कोही बेला बिहा गर्दा पनि एउटै जातको हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छौं हैन यदि हामी जात मान्दैनौ तर कतिचोटी चर्चमा यो समस्याहरु God never sees our background he sees our heart hallelujah परमेश्वरले नि हाम्रो पृष्ठभूमि हेर्नु न हाम्रो जात हेर्नु न हाम्रो भात केही हेर्नु न प्रभुले हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ आमेन दाउदलाई प्रभुले कसरी चुन्नु भयो याद छ दाउद त एउटा सानो केटा सानो गोठाला केटा हो तर परमेश्वरले नि त्यसमा चाहिँ सामुएल अगमवक्ता पनि फेल खाक्छ किनकि उसको दाजुहरु ह्यान्डसम अल्गो थियो राजा हुनको निम्ति एकदम फिट थियो क्या यही पो होला है
तर प्रभुले के भन्नुभयो, मानिसले बाहिर हेर्छ तर म चाहिँ हृदय हेर्छु. Amen. As I want to tell you, God sees your heart. God doesn't see your talents. How much brave are you? How much intelligent are you? How much educated are you? Yeah, we need that. All those things we need that. But God will see your heart. God will not see your background when it comes to be used by God. परमेश्वरबाट चलाइनको निम्ति चाहिँ तपाईको ब्याकग्राउन्ड, तपाईको पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्न, प्रभुले तपाईको हृदय हेर्नुहुन्छ. Amen. If your heart is ready, your heart is ready, then God will certainly use you. प्रभुले तपाईलाई चलाउनुहुन्छ. मेरो पनि त्यही हो. मेरो पनि केही पनि थिएन, तर मैले प्रभुलाई भने, आइजाया 6:8 ले भन्छ, whom shall I send and who will go for us? यशाया 6:8 ले भन्छ, हाम्रो निम्ति को जाने, म कसलाई पठाउँ, हामी कसलाई पठाउँ भनेको छ. अनि मैले भने, प्रभु म हाजिर छु, here am I, send me. So at the age of 21, I gave my life for the full-time ministry. I finished my graduation, then I went to the Bible school. मेरो केही पनि थिएन, म जस्ट एउटा म्युजिसियन मात्र हो. मलाई यसरी बोल्नु पनि आउँदैन थियो, प्रचार गर्नु पनि आउँदैन थियो, मलाई केही पनि आउँदैन. मलाई खालि म्युजिक बजाउनु आउँथ्यो, म ब्याकमा बसेर गिटार बजाउँथेँ, किबोर्ड बजाउँथेँ, द्याट्स अल. तर प्रभुमा म तयारी थिएँ. माई हार्ट वाज रेडी टु सर्भ गड. आमेन. यसकारण यहाँ बाइबलले भन्छ, यहाँ के भन्छ हेर्नुहोस् है, त्यसपछि 16 पदमा, परमप्रभुले जवाब दिनुभयो, म तसँग हुनेछु, 16 वर्ष, र तैँले सारा मिद्यानीहरूलाई एउटै मानिसलाई झै मार्नेछस्. वाइ? यहाँ के भन्दैछ? The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites living non-alive. I will be with you. That's the very important line. म तसँग हुनेछु. Amen. म तसँग हुनेछु. I will be with you. तँ जस्तो सुकै होस्, केही छैन, तर म तसँग हुन्छु. अर्को भाषामा भने, यो लडाई तँ लड्दैनस्, यो लडाई म लड्छु. Amen. What God is saying, is not you will fight, but I will fight for you, because I will be with you. The Bible says, if God is with us, who can be against us? यदि परमेश्वर हामीसँग छ भने हाम्रो विरुद्धमा को हुन सक्छ भनेर बाइबलले भनेको छ. हालेलुया. त्यसकारण प्रभु हामीसँग छ र हामीसँग भएर लड्दैछ भने त्यो लडाई हामी जित्ने छौँ. आमेन. तर धेरै लडाइहरू हामी एक्लै लड्नु खोज्छौँ अनि हामी हार्छौँ. तर यदि हामी प्रभुसँग भएर लड्यौँ भने हामी जित्दछौँ. आमेन. यसकारण यहाँ भन्छ कि I will be with you. Hallelujah. तपाईँलाई याद छ यो लडाईको अन्त के भएको छ? याद छ तपाईँलाई? 300 people with Gideon, they fight against 135,000 Midianites. And at the end, they were victorious. Hallelujah. हेर्नुहोस् त, 1,35,000 मिद्यानीहरूसँग गिडियोन 300 जना लडाई लडे अनि गिडियोन विजयी भए. हालेलुया. अब यसको कथा लामो छ, भनिरहदिन किनकि समय छैन. तर याद गर्नुहोस्, यो लडाई खासै भनौँ भने गिडियोनले लडेको होइन. उनीहरूले त खालि तुरै मात्रै फुके, कराए होइन, रागो बाले, तर लड्नु चाहिँ को लडिदिनु भयो? परमेश्वरले लडिदिनु भयो. आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, इज नट Gideon, he fight against. Actually, God fight for Gideon. And they were victorious. बुझ्नुहुँदैछ? आज हामीले जान्नुपर्छ हाम्रो जीवनको लडाइँहरूमा पनि यदि हामीले परमेश्वरलाई लड्न दियौँ भने प्रभुले हाम्रो हरेक लडाइँमा हामीलाई विजय दिनुहुनेछ. आमेन. So young people, you might be fighting, you might be having a lot of battles in your life. I want to suggest you, put God first in your life. Pray. Let God intervene in your life.
Let God fight your fight. Let God fight your battle. And I want to tell you, He will make you victorious. प्रभुले तपाईहरुलाई विजयी तुल्याउनुहुनेछ है हाम्रो जीवनको लडाईमा है प्रभुलाई लड्न हामीले दिनुपर्छ हामी होइन तर हामी केवल प्रभुमा हामीले भरोसा गर्नुपर्छ यसकाले प्रियहरू आज यस बिहानी पख है आज हाम्रो अगाडि एउटा लडाई छ एज गिडियोन है गिडियोनको जस्तै लडाई छ हाम्रो एज गिडियोन fought the fight the battles we have also those battles to fight in our life but let God fight our battles let God put first in our life हाम्रो जीवनमा है प्रभुलाई हाम्रो के बनाऊ पहिलो स्थानमा हामी राखौं प्रभुलाई हाम्रो लडाई लड्नको निम्ति हामी दिनेछौं प्रियहरू अनि जब हामी प्रभुलाई हाम्रो लडाई लड्न दिन्छौं प्रभुले हामीलाई विजयी तुल्याउनुहुन्छ आमेन आउनुहोस् हामीहरू यस समय प्रार्थना गर्नेछौं हालेलुया प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं यो सुन्दर समयको लागि आज हाम्रो जवान नानीहरुको लागि हामीले यो सेसन राखेका छौं यद्यपि हामी मण्डली पनि सबै छौं त विशेष यङहरुलाई एड्रेस गरेर यो वचन बाँडेको छु म प्रार्थना गर्छु हाम्रो जवान भाइ बहिनी छोराछोरीहरुलाई आज गिडियोन जस्तो माइटी हुनमा सहायता गर्नुहोस् आफ्नो बल अनि शक्तिले हैन तर तपाई पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा अब आफ्नो जीवनमा प्रभु तपाईलाई अगाडि राख्ने र प्रभुलाई आफ्नो लडाई लड्न दिने यिनीहरुलाई बनाउनुहोस् प्रभु यिनीहरुलाई इजरायलीहरु जस्तो प्रभु आज संसारमा अनि संसारको कुराहरुमा आकर्षित भएर जिउनदेखि तपाईले बचाउनुहोस् तर यिनीहरुलाई प्रभु तपाईको बाटोमा हिँड्न सिकाउनुहोस् Lord, I just want to pray for the young generation of Safe Life Church that they may able to walk in your way. They may be able to follow you, Lord. They may be able to love you, Lord Jesus. They will not go astray from you, Lord. They will not love the world, but they will love Jesus. They will love the Bible, Lord, and they will follow your footsteps, Lord Jesus. And I just want to pray as they are also struggling in the young age. There are so many battles to fight, Lord. I pray that you will be with them and fight for them, and they may be victorious in the name of Jesus, Lord. I just want to bless all the young generation of Safe Life Church that they will shine, they will do best in their life. They will come out with flying beautiful colors in their life, Lord. They will be victorious. They will be blessed, Lord. They will be favored by you, Lord. I just want to bless them, Lord. प्रभु हामी जतिजना यहाँ हामी आमा बाबुहरू पनि छौँ जतिजना आएका छौँ सबैलाई आशिष दिनुहोस् सबैजनाको लडाई तपाईँ प्रभुले लडिदिनुहोस् हाम्रो सबै कुरो तपाईँ प्रभुमै राख्छौँ अनि सेफ लाइफ मण्डलीलाई जहिले पनि तपाईले विजयी तुल्याउनुहोस् गिदियोनले विजय ल्याएको जस्तै इजरायलीहरुमा प्रभु यस ठाउँमा यस मण्डलीमा साच्चै नै तपाईको विजय चाहिँ सधैँ यहाँ प्रभु रहिराखेको होस् प्रभु कोही नहारेको शत्रुसँग कोही नडराएको होस् तर सबैजना आँटिलो हुन् माइटी वारियर हुन् उहाँहरू शक्तिशाली वीर योद्धाहरू बनुन् र तपाईको राज्यको निम्ति उनीहरू लड्न सक्ने क्षमता तपाई पवित्र आत्माले यहाँहरूलाई दिनुहोस् हामी सबैको निम्ति लडाई छ तर यो लडाईमा हामी हार्ने होइन हामीलाई विजयी तुल्याउनुहोस् महिमा तपाईलाई दिदछौं अनि अन्तमा भन्छौं येशू तपाई बढ्नुहोस् हाम्रो जीवनमा हाम्रो मण्डलीमा अनि हामीलाई घट्न सहायता गर्नुहोस् येशूको नाममा आमेन हुन्छ यहाँहरु सबैलाई जय मसीह